So this is objective function and these are the constraints. Now we are solving the problem with exterior penalty method. In exterior penalty method, always the phi of x comma r can be written as this is the objective function plus r into maximum of 0 comma, this is the first constraint 1 minus x1 plus r into maximum of 0 comma minus x2, this is the second constant whole square. So in interior penalty previous video we have discussed about the interior penalty method. Interior penalty lo phi of x comma r ela undi f of x minus r into 1 by gj of x వాల్యూస్ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్టీరియర్ పెనాల్టీ వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తాం, ఎప్పుడు phi of x comma r అంటే ఇదే గుర్తుంచుకోండి, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 0 కామా ఫస్ట్ కన్స్టెంట్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 0 కామా సెకండ్ కన్స్టెంట్ హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x1 చేయాలి, నెక్స్ట్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x2 చేస్తాం. నెక్స్ట్ partial differentiation with respect to x1 equal to 0, partial differentiation with respect to x2 equal to 0 చేసాం. సో dou phi by dou x1 equal to 0 చేసాం. The equation 2 and 3 can be written as, here 2 equation ఏంటిది, dou f by dou x2 equal to 0 చేస్తే వచ్చిన ఈక్వేషన్ and dou phi by dou x1 equal to 0, that is the third equation. The equation 2 and 3 can be written as, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, minimum of, సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 చూడండి. సో సపోజ్ ఇప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 0 కామా మైనస్ x2 అన్నాడు. ఇక్కడ సపోజ్ -1 ఉంటే మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 0 కామా -1 ఏమవుతుంది, 0నేగా. అంటే మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 0 అంటే 0నేగా, అంటే టర్మ్ అంతా 0 అయిపోయింది, అంటే మనకు రిమైనింగ్ రెస్ట్ విత్ 1. సో అందుకని దీన్ని ఎలా రాస్తాం, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 మినిమమ్ ఆఫ్, ఫస్ట్ ఇది 0 అయితే 1 మిగిలిద్ది అంతే కదా, 1 కామా నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇఫ్ 0 కాదు, మ్యాక్సిమం వాల్యూ మైనస్ x2, అంటే సపోజ్ x2 వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూ అనుకో, మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 0 కామా మైనస్ x2 అంటే మైనస్ x2 కదా. సో అందుకని అప్పుడు 1 మైనస్ 2r ఇంటూ మైనస్ x2. సో ఈ రెండింటిలో మినిమం వాల్యూ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు r వాల్యూ అండ్ x2 వాల్యూ తెలియాలి. సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 మీన్స్ minimum of x1 plus 1 whole square minus 2r into, ఇక్కడ కూడా సేమ్ maximum of 0 comma 1 minus x1 means suppose if 0 is maximum value, this whole term becomes 0. సో అందుకని x1 plus 1 whole square minus, suppose if maximum of 0 comma 1 minus x1, so 1 minus x1 is the maximum value means మనకి ఏమి minus 2r into 1 minus x1 మిగిలింది. సో this is equation 5 and this is equation 4. If in equation 4 the only possible case is, only possible case అంతే కదా, minimum of 1. సపోజ్ ఈ రెండిట్లో 1 వాల్యూ మినిమం అయితే 1 ఈక్వల్ టు 0 ఎప్పటికీ అవ్వదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దట్స్ వై ద ఓన్లీ పాసిబుల్ కేస్ ఈస్ 1 ప్లస్ 2r ఇంటూ x2 ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ద ఓన్లీ పాసిబుల్ కేస్. అప్పుడు x2 వాల్యూ ఇస్ -1 by 2r. అండ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 5, దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 5, అండ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 5 two cases will arise, either x1 plus 1 whole square equal to 0 అవ్వచ్చు, or this whole term equal to 0 అవ్వచ్చు. And suppose if x1 plus 1 whole square equal to 0 means x1 value -1, and second case is x1 plus 1 whole square minus 2r into 1 minus x1 equal to 0. This is the second case, and if by simplification we will get the roots as x1 value. Here we get x1 value, and in previous equation we will got x2 of r equal to -1 by 2r. Here x2 equal to -1 by 2r. This is the optimum value, that's why you are mentioning x2 star. So the x1 star value, x2 star values వచ్చినాయి. From this limits, కామన్ లిమిట్స్ అన్నిటికీ మనం సిమిలర్గా ఇలాగే రాస్తాం. ఇఫ్ x1 స్టార్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ r టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. వై యు ఆర్ టేకింగ్ హియర్ ఇన్ఫినిటీ? ఇన్ ఎక్స్టీరియర్ పెనాల్టీ మెథడ్ వీఆర్ టేకింగ్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 0 to maximum 1000 or 2000 or 3000. So that's why r tends to infinity. So r tends to infinity means x1 star is 1. Suppose if r tends to infinity in x2 star, 1 by infinity value is 0. So x2 value is 0. And if f minimum limit r tends to infinity, phi minimum of r. So what is phi minimum here? So f minimum. So f minimum means if r tends to infinity, phi minimum of r. So what is phi minimum?
Here this is the phi minimum. If you substitute x1 value 1 లిమిట్స్ అంతే కదా, లిమిట్స్ చూడండి x1 స్టార్ 1 x2 స్టార్ 0 అవే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ 5లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x1 స్టార్ 1 అంటే 2 క్యూబ్ 8/3 ప్లస్ x2 స్టార్ మీన్స్ 0 ప్లస్ r ఇంటూ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 0, 1 minus 1 means 0. This whole terms becomes 0. ఇక్కడ కూడా ఎంత మ్యాక్సిమం 0, మైనస్ ఆఫ్ x2 వాల్యూ 0 అయితే ఈ హోల్ టర్మ్ 0. మనకు మిగిలింది ఏంటిది 2 క్యూబ్ బై 3 ఒకటే మిగులుతుంది. ఇది 0 అయిపోయింది, ఇది 0 అయిపోయింది, ఇది 0 అయిపోయింది. సో 5 ఆఫ్ x, r is 8/3. దీస్ ఆర్ ద లిమిట్స్. నెక్స్ట్ సిమిలర్ టేబుల్ డ్రా చేయాలి. సో ఎక్స్టీరియర్ పెనాల్టీ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ మినిమం వాల్యూ నుంచి సో 0 తీసుకోండి, ఫస్ట్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, 0 to 1000. సో ఆ వాల్యూస్ ఎంత వచ్చినాయి సేమ్ టేబుల్ అంతే, x1 స్టార్ అట్లా x2 స్టార్ 5 ఆఫ్ r f మినిమమ్ ఆఫ్ r. ఇంటీరియర్ పెనాల్టీలో ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఫాలో అయ్యామో బట్ ద వాల్యూస్ విల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to 1000. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్టీరియర్ పెనాల్టీ మెథడ్. సో జస్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ 5 ఆఫ్ x, r అనేది ఇంటీరియర్ పెనాల్టీకి ఎలా రాస్తాం, ఎక్స్టీరియర్ పెనాల్టీకి ఎలా రాస్తాం అది చూసుకుని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్స్ అండ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే దెన్ వీ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్.